Hello everyone. In the video la namba gross profit ratio paaka porom. First problem. TS Gravel book la first problem number 134. First of all, gross profit ratio the formula enna? Gross profit divided by revenue from operation into 100. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா gross profit value கொடுத்திருக்காங்க, revenue from operation value கொடுத்திருக்காங்க. So direct value substitute பண்ண formula. Gross profit 50,000 divided by 5 lakhs into 100. So 10% is the answer. Problem number 135. Cost of revenue from operation இருக்கு. RFO கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம gross profit ratio கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு gross profit ஓட formula தெரியும். Gross profit is equal to RFO minus CRFO. அதாவது revenue from operation minus cost of revenue from operation. இந்த ரெண்டு வேல்யூமே கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चन 6 lakhs minus 5,40,000 which is 60,000. So gross profit value வந்துட்டு formula substitute பண்ணனும். 60,000 divided by RFO value கொடுத்திருக்காங்க 6 lakhs into 100. Answer is 10%. Problem number 136 பார்க்கலாம் இப்போ. Revenue from operation அதாவது net sales கொடுத்திருக்காங்க. Gross profit 25% on cost இருக்கு. So எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 25% on cost அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா cost 100 ஆயிடுங்க. அப்புறம் gross profit 25% or 25. So cost plus GP அதாவது cost of revenue from operation plus gross profit தான் நமக்கு revenue from operation. So இதே format தான். Total 100 plus 25 125. இப்போ questionல வந்து net sales அதாவது RFO value கொடுத்திருக்காங்க which is 4 lakhs. So 125க்கு 4 lakhs அப்படின்னா gross profit then நமக்கு வேணும் because GPR தான் கண்டுபிடிக்கணும். Gross profit ratio தான் கண்டுபிடிக்கணும். So 25க்கு எவ்வளோ? அதாவது 25 தான் gross profit is equal to x ன்னு போட்டுக்கோங்க. cross multiply பண்ணணும். 125x is equal to 4 lakhs into 25. So substitute பண்ண values அப்படின்னா நமக்கு gross profit 80,000 கிடைக்குது. இப்போ next இந்த value வந்து gross profit ratio substitute பண்ணலாம். 80,000 gross profit divided by net sales வந்துட்டு 4 lakhs into 100. 20% is the answer. Problem number 137 பார்க்கலாம். Cash sales வந்து 20% of total sales கொடுத்துட்டாங்க. Credit sales தனியா கொடுத்துருக்காங்க. Purchase value இருக்கு. அப்புறம் excess of closing inventory over opening inventory வந்து 25,000 அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. First of all, cash sales or 20% of total sales அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா total sales நீங்க x assume பண்ணுங்க. இப்போ total sales x அப்படின்னா cash sales எவ்வளவா இருக்கும் 20/100 x இருக்குமா ஏன்னா 20% off நாலே multiplication so 20/100x இப்படி வரும் நமக்கு இன்னொரு தெரியும் total sales என்னன்னு தெரியும் cash sales plus credit தான் total sales இப்போ total sales என்னவா அசியூம் பண்ணிருக்கோம் x so x is equal to cash sales என்னது 20/100x plus credit sales value questionல கொடுத்திருக்காங்க 5 lakhs இதை simplify பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு x ஓட வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ x என்னது டோட்டல் சேல்ஸ் னு அசியூம் பண்ணிருக்கோம் டோட்டல் சேல்ஸ் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா 6,25,000 கிடைச்சிருச்சு ஆனா நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படினா gross profit ratio தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைன் இப்போ நமக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு பார்க்கறப்ப நமக்கு CRF ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம்னு நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ CRF cost of revenue from operation is equal to opening inventory plus purchases minus closing inventory ஆனா இங்கே opening closing inventory வேல்யூலாம் நமக்கு கொடுக்கவே இல்லை கரெக்டா என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஜஸ்ட் excess of closing inventory over opening inventory கொடுத்து 25,000 அப்படி கொடுத்திருக்காங்க always remember when closing inventory is more you should subtract when closing inventory is more you should subtract அதனால தான் subtract பண்ணிருக்கோம் வேல்யூ minus 25,000 போட்டிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு ஃபார்முலால வந்து opening inventory plus purchases minus closing inventory கரெக்டா இப்போ closing inventory அதிகமா இருக்காம் ஸோ எந்த சிம்பிள் அதிகமா இருக்கு எந்த வேல்யூ அதிகமா இருக்க போகுது மைனஸ் அதிகமா இருக்க போகுது அதனால தான் இங்க நம்ம மைனஸ் எழுதுறோம் minus 25,000 போட்டோம் அப்படின்னா 3,75,000 கிடைச்சிரும் இப்போ gross profit தான் நமக்கு கிடைக்கணும் வேணும்
கிராஸ் ப்ராஃபிட் தான் நமக்கு வேல்யூ வேணும். கிராஸ் ப்ராஃபிட் நம்மளால ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் பிகாஸ் we know another formula சேல்ஸ் நெட் சேல்ஸ் மைனஸ் சிஆர்எஃப்ஓ. இப்போ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் சிஆர்எஃப்ஓ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும். ஜஸ்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஃபார்முலா கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்துட்டு 2,50,000 டிவைடட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் 6,25,000 into 100. 40% is the answer. ப்ராப்ளம் நம்பர் 138 பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் லைன் rate of credit sales to cash sales வந்து 4:1. ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ்க்கும் கேஷ் சேல்ஸ்க்கும் இருக்கிற ரேஷியோ வந்துட்டு 4:1. அதாவது கிரெடிட் சேல்ஸ் இஸ் 4 times more than கேஷ் சேல்ஸ் அப்படி கூட சொல்லலாம். இப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ்க்கு மட்டும் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க which is 10 lakhs. அப்போ கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னா 10 lakhs divided by 4. ஏன்னா 4 timesல இப்போ டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 2,50,000 கிடச்சிரும். இந்த 2,50,000 தான் கேஷ் சேல்ஸ். ஸோ 2,50,000 into 4 பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் கிடச்சிரும் which is 10 lakhs. ஃபர்ஸ்ட் இது முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் டோட்டல் சேல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ எதுக்கு இந்த டோட்டல் சேல்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு டோட்டல் சேல்ஸும் சிஆர்எஃப்ஓ காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இது ரெண்டும் கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியும், நம்மளால கிராஸ் ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ண முடியும். கிராஸ் ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும்தான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ். கேஷ் இருக்கு கிரெடிட் இருக்கு ரெண்டும் ஆட் பண்ணி போட்டுருணும் முடிஞ்சு. சிஆர்எஃப்ஓ இஸ் ஈக்குவல் டு பர்ச்சேஸ் மைனஸ் ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட்ஸ். இங்கே ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இருக்கு பாருங்க, ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ பர்ச்சேஸ்லேருந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் மைனஸ் பண்ணணும் வித்தவுட் ஃபெயில் ப்ளஸ் carriage inwards and wages. Carriage inwards wages and wages இது ரெண்டும் என்னது direct expenses. So according to the formula CRF formula வந்துட்டு opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock இதுதான் formula. சில கொஸ்டின் உங்களுக்கு direct expense கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, அதனால நீங்க எடுத்துருக்க மாட்டீங்க. பட் இந்த கொஸ்டின் நமக்கு இருக்கு direct expenses ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க, அதை ஆட் பண்ணிக்கணும். plus decrease in inventory. ஸோ இங்கே என்ன பாருங்க, ஆட் பண்ணியிருக்கோமா சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோமான்ட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை விட க்ளோசிங் ஸ்டாக் கம்மியாக இருக்கு, அதுதான் டிக்ரீஸ் இன் இன்வென்ட்ரி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் பார்த்தப்ப எக்ஸஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓவர் ஓப்பனிங் ஸ்டாக். க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன சொன்னேன், மைனஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டிக்ரீஸ் இன் இன்வென்ட்ரி அப்படின்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா யூ ஷுட் டூ த ஆப்போசிட், ஆட் பண்ணணும். இப்போ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 7,20,000 கிடச்சிருச்சு. இப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஃப்ஓ மைனஸ் சிஆர்எஃப்ஓ. ஆர்எஃப்ஓ மைனஸ் சிஆர்எஃப்ஓ வேல்யூ இஸ் 5,30,000. கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை ஆர்எஃப்ஓ இன்டூ 100 போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் 42.4% கிடைச்சிருச்சு. Question number 139. ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கேஷ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, கிரெடிட் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, பர்ச்சேஸ் அதே மாதிரி கேஷ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, கிரெடிட் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸு, சேலரிஸ், டிக்ரீஸ் இன் இன்வென்ட்ரி, ரிட்டர்ன் அவுட்டும் வேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம சிஆர்எஃப் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும். அதுக்கு நமக்கு தேவையானது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுன்னு பார்த்தா கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், அதே மாதிரி வேஜஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். சேலரிஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது, அது நமக்கு தேவையே கிடையாது. அதே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் அவுட்வர்ட்ஸ்ன்றது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ இதை நம்ம பர்ச்சேஸ்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஃபைன். இப்போ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வந்து கேஷ் ப்ளஸ் கிரெடிட் டோட்டல் பண்ணிக்கோங்க. சிஆர்எஃப் கால்குலேட் பண்ணணும். சிஆர்எஃப்ஓக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்ச்சேசஸ், பர்ச்சேஸ் வந்துட்டு அதே மாதிரி கேஷ் ப்ளஸ் கிரெடிட் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 4 lakhs கிடைச்சோம். மைனஸ் ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட்ஸ் ப்ளஸ் வேஜஸ் ப்ளஸ் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் ப்ளஸ் டிக்ரீஸ் இன் இன்வென்ட்ரி. போன சம் அதே தான், டிக்ரீஸ் இன் இன்வென்ட்ரினா நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது,
5,30,000 வருது. So gross profit is equal to revenue from operation minus cost of RFO. Revenue from operation 10 lakhs minus CRFO 5,30,000. Gross profit வந்துட்டு 4,70,000 வந்திருக்கு. Similar to last problem தான். Gross profit ratio is equal to gross profit divided by revenue from operation into 100. So 4,70,000 divided by RFO வந்துட்டு 10 lakhs. பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 47% கிடைச்சிடும்.